الله الرحمن الرحيم أبدأ بسم الله والرحمن والرحيم باللسان فالحمد لله القائم الأولين الآخر البقيم لا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وعدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فلنبي وجوب المعرفة من أول الله يشفي الصفات الله موجود خالق الملك مخالف لخلقه من اعتراف وقائم قلبي وواحد واحد قادر مهيمن عليم بكل شيء سميع البشر والمتكلم له صفة سمعات تستلزم فقدرة إرادة سمع بصر آية العلم كلام استمر وذلك بفضله وعدله لكل مؤمن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفضائل في سر والتبليغ والأمانة وذلك بهديه بالأرض بغير تنسق في الورد حسبتهم كسائر الملائكة وديمة وفضل ملائكة ومستحيل دين كل واجب ففصل خمسين بحب وليب تنزل خمسة وعشرين لازم كل مكلف فهكذ واعتلمهم آدم إدريس نوح هدوما صالح وإبراهيم كل مرتبة لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب مهتدى شعيب وهارون وموسى واليسع ذو الكفر داود سليمان والتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه النبي عليهم الصلاة والسلام وعليهم مدامات الأيام والملك الذي في الآل وهم لا أدري شربا ولا له نفسي أشربين ومجربين ميكال إسرافيل والجنة هو عيب والكذا الإذ الملك الوارث والمبتدى أربعة من كتب تنزلها توراة موسى بالهدى تنزلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير المدى وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكام العليم وكل ما عدا به الرسول فعنه التسليم والقبول إيمان نبي من آخر الوجه وكل ما كان به من الأجر خاتمة في ذكر من واجب مما علمه كاللاف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا الروح عبد الله بحمد
وليا ضاعت حليفة السعدية مولد بمكة الأمينة وفتح بطيبة المدينة هذا وقبل وهي أربعين وعمره قد جاوز الستين وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفحلوا قاسم وعبد الله وهو طيب وقبيل بزيد ولقب آتاه إبراهيم من سوريا وأمه مريم الكندية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فحزنهم وليدا وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابنهما سلطاني فضلهم كيف زينب وبدها الرقية وأم كلثوم من ذاك البديل عند سيد سواد وفتح المصطفى لنبي مرتفع عائشة وحفصة وسلولة صفية ميمونة ورملة عند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة وهو أبو سعيد أمته صافية زهد حديثا والقرده راكب الإسراء من مكة ليلا لكسر والبدائل راعيه للسماء حتى رأى النبي ربا كلما بغير كيف وحصار أفضل عليه خمسة بعد 50 فرد وبلغ متى بالإسراء وبعد 5 بالامتراء والفتى صديق بتصديق له وبالورود سكوا فأهله وعليه أكيدة المغتفرة وللعوام سهلة ميسرة نلزم تلك أمل المرزوق من ينتمي للصديق المسلوك والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم وعلى وصحبه وكل مرسل وكل من بخير هدي يهتدي وأسأل الكلمة أخلص الأمل ونفع كل من بها قد استغل أبيتها حيث بعد جمل تاريخها لي في كل جمل سمعتها عقيدة الأوامر بكلم الفكر بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورسول السلام سبحانه وتعالى يقول من نفسه ومن شاء من أفعال من هذا القرآن وعلم العين صوصا فإذا مسلم سيستبصر السلام عليكم حتى لا بأس بشر فحسن فحبها يبرع من محمد الإسلام والرشاد المسلم ثلاثة رشاد وحسن مجموعة مدرك لهذا السالمين أنا وصار المدرب حسن أعطاه وصار أعطاه ففعل المرقم وحق الوصفات سنقول المسلمين سلسلة مشهورة من سلسلة ولسان بن حجر بن درات ومصعب بن كريا شافعي بن رجب بن إمام وحسين بن حسين بن محمد زين بن سبحان الله سبحانه وتعالى أحمد بن راشد ورسول بن فلان وصول المغفور خصوصا حجي محمد بن
وأصولهم وفروعهم عنا وتكشن وتكشن برحمة مغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الضالين رب اغفر لنا وإيانا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير إلزام وتركيب الدليل آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حق انصرنا على الحق برحمتك وكرمك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ikhwan jamaah sekalian Masjid Khairul Anam, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur sehat walafiat. Allah sembuhkan penyakit lahir batin kita dan mudah-mudahan Allah selalu kuatkan kita dalam taufik rahmat hidayah dan maghfirahnya. Allah karuniakan rezeki mudah halal banyak berkah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak kita saleh dan salehah. Allah karuniakan kita dan seluruhnya ilmu yang manfaat, ibadah yang diterima, sehingga Allah karuniakan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin rahimakumullah. Berapa hari tidak ada? Berapa kali tidak ada? Dua. Masya Allah. Minta maaf. Kirain Jakarta udah panas, kemarin ke Sumatera, daerah Palembang panasnya lebih lagi. Saya pulang dari sana, mata panas, mulut panas, nggak panas dalam. Masya Allah. Jadi minggu kemarin ada istirahat, minta maaf. Dan kadang perjalanan tol Lampung itu ada tempat-tempat yang susah banget sinyal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, minta maaf khusus keluarga besar Pak Maman. Kemarin tidak bisa hadir. Tapi dapat kabar dari Sakti sama Pak RW. Alhamdulillah. Insya Allah orang-orang baik. Beliau ini biasa panggilannya Abu Karro. Karena ingat kalau daerah Jawa Barat itu di antara Cianjur, ya kesinian itu suka sana. Biasanya kalau manggil, kalau kita di sini Habib. Kalau yang kecil panggil Iye atau Wan. Nah, beliau biasa manggil Abu Karro. Masya Allah, orang khair. Kalau nggak salah beliau itu yang cuci darah. Iya. Itu Masya Allah. Jadi insya Allah dan setiap kita ta'lim, yang pernah ta'lim di sini pun mungkin Anda nggak selalu hadir di saat-saat tertentu, tapi insya Allah setiap ta'lim kirim Fatihah dan doanya. Pak Harto, ya Masya Allah, Pak Bambang, Pak Herwan, bapak-bapak yang banyak ya, yang kadang anak kenal muka doang nggak kenal nama, tapi insya Allah tercatat semuanya. Insya Allah dari apa yang kita kirimkan, insya Allah sampai kepada beliau semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ahmad Al-Marzuki radhiyallahu ta'ala anhu, sifat Allah Subhanahu wa taala yang dimana 20 sifat ini Allah Qudrah, mempunyai sifat kuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa hiya sifatun qadimatun qadimatun bidzatihi ta'ala. Sifat qudrah itu ada sifat yang sudah melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjelaskan antara sifat dan zat ini ulama Syekh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dan para imam mujtahidin semuanya, cara gampangnya zatnya Allah itu tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Zatnya Allah tidak seperti zat-zat yang ada di dunia ini. Semua zat yang ada di dunia ini membutuhkan tempat atau ruang. Allah tidak. Dan sifat Allah sudah melekat kepada zat tersebut. Jadi kalau dipisahkan antara zat dan sifat Allah sudah melekat pada zatnya Allah, sedangkan zatnya Allah ini tidak memerlukan tempat atau ruang dan tidak serupa dengan apa yang Allah ciptakan. Dan Allah Maha Mampu atas segala sesuatu.
Tuh, Masya Allah. Ini kemampuan yang Allah miliki atas seluruh makhluk, bahkan yang terhebat sekalipun para malaikat. Dan pernah diceritakan ketika Allah menciptakan malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril sholat 2 rakaat. Itu sholatnya 2 rakaatnya itu selama 70.000 tahun. 2 rakaatnya 70.000 tahun. Kita 4 rakaat 5 menit. Ya, 5 menit. Kemudian malaikat Jibril melihat surga yang Allah telah janjikan kepada hamba yang bertakwa. Akhirnya malaikat Jibril minta izin sama Allah untuk mengunjungi surga tersebut. Selama beratus-ratus tahun malaikat Jibril berusaha terbang itu untuk mencapai surga tersebut. Sampai pada waktunya, ya Allah, aku telah terbang selama beberapa ratus tahun, tapi surga yang aku lihat itu belum juga sampai. Apakah perjalananku ini sudah setengahnya atau mendekati? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, ketahuilah sepertiganya itu belum. Seandainya pun kau berusaha, tentu kau tidak akan mampu. Tapi ketika mata Nabi Muhammad Isra Mi'raj, mampu. Kenapa? Karena Allah berikan kemampuan. Jadi sehebat-hebatnya makhluk sekalipun tidak bakalan bisa, nggak punya kuasa kecuali dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak Anda lihat mereka yang sombong dengan hartanya, mereka yang sombong dengan kekuatannya karena ikut fitness badan gede itu dan sebagainya, bangga dengan ininya. Semua rata-rata itu habis kesombongannya itu dengan keadaan hina. Itu sering ada lihat. Yang ada ketemu orang fitness ngomongnya itu dan sebagainya. Jadi kamu sehat, alhamdulillah Allah kasih aja sehat, jaga baik-baik. Jadi nggak usah ngomong nanti jalan begini, sombongkan diri. Dan banyak itu Anda lihat, ketika mau wafat udah tinggal daging doang pada loyo semua. Masih muda kadang ya Allah. Ada ketika berusaha manusia ini ada batasnya, nggak bakalan bisa kayak Superman ngangkat truk, nggak bakalan bisa, ada takarannya. Mau ente latih bagaimanapun 1 ton itu nggak bakalan buat seorang manusia itu. Ya 500 kilo aja itu pun manusia ada bakalan kuat. Kecuali dengan izin Allah. Mereka paksakan, akhirnya ada urat atau otot tendonnya itu yang pecah. Ya, dan sebagai tulang ininya hancur ketika berusaha angkat. Jangan maksain. Rasulullah olahraga, mana berkuda, tapi tujuannya untuk sehat. Jadi kalau kita segala-galanya tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, usaha itu akan menjadi mudah. Kalau ada tujuan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sudah, apalagi ngadain kekuatan atau kemuliaan yang kita miliki. Tanpa bersandar dengan kuasanya Allah, semuanya halik, semuanya akan binasa. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur, "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Allah itu Maha mampu atas segala sesuatu. Jadi tidak usah mikirin tentang Allah, mikirin sifat atau ciptaannya Allah aja. Itu yang Nabi perintahkan kepada kita. Makanya ketika awal turun surat An-Naba, amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ada apa mereka saling bertanya-tanya? Mereka bertanya-tanya antara orang kafir dengan orang mukmin, orang kafir dengan orang kafir, orang beriman dengan orang beriman. Mereka saling bertanya-tanya tentang berita besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berupa wahyu, dan Nabi mengabarkan kepada mereka tentang datangnya hari kiamat. Nanti kalian akan dibangkitkan lagi, begini begitu dan sebagainya. Allah bilang kalla saya'lamun, kalla saya'lamun. Kalau dalam ilmu nahwu tanda-tanda fi'il itu ada 4. Bisa kemasukan qad, sil, saufa, tak sakinah. Ini tanda-tanda fi'il. Qad maknanya sungguh kalau masuk pada fi'il madhi. Qad qamatis shalah, sungguh telah didirikan salat. Qad masuk pada fi'il mudhari terkadang. Qad aflahal mu'minun, ini masuk pada firman di qad sungguhlah. Qad aflaha, qad yaflah, qad yaflah misalnya.
terkadang maknanya. Sin maknanya akan, tapi dalam waktu dekat. Misalnya, ya Habib, mata tazuni, kapan ente mau datang kami? Insya Allah sa'azurukum. Masuk pada firman sa'azurukum, dalam waktu dekat saya akan mendatangi kamu. Kalau saufa maknanya akan juga, tapi dalam waktu lama. Saufa ta'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Tapi sin di sini maknanya dekat. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang Nabi kabarkan wahyu dari Allah, bahwasanya kalian akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Orang-orang mukmin semuanya percaya tanpa membantah sedikit pun. Maka dibilang zaman khiyar, zaman terbaik itu ada di zaman Nabi SAW. Ini sahabat Nabi, ini semuanya yang berada di sekitaran Nabi itu mereka orang yang gak tulul amal, gak panjang pengenalan. Walaupun tulul amal bagian daripada rahmatnya Allah. Berapa minggu yang lalu saya jelaskan. Tulul amal, panjang kenangan itu bagian dari rahmat Allah. Kalau kita gak tulul amal, gak ada kenangan, saya gak seimbang hidupnya. Ya pernah Nabi Isa itu lagi nyangkul, Nabi Isa lihat orang tua yang nyangkul. Kata ya Allah, akan Nabi Isa, ya Allah, angkat angan-angan dari orang tersebut. Dilempar di nyangkul, orang tua bahan gitu kan. Kemudian Nabi Isa bilang, ya Allah, kembalikan angan-angan kepada orang tersebut. Dia ambil lagi itu nyangkul. Nabi Isa nanya, apa yang kamu perbuat? Ketika saya lagi nyangkul, saya kepikiran, ngapain kerjamu? Udah tua, waktu istirahat, ini itu dan sebagainya, maka aku berbaring. Gitu. Kemudian kenapa kamu balik lagi? Gak tahu pas saya baring-baring, tiba-tiba kepikiran. Lah kalau nggak kerja ngapain? Mau tiduran aja, lalu nanti makan di mana? Dia ambil lagi dicampur. Ini angan-angannya. Tapi di zaman Nabi SAW mereka angan-angannya semua tujuan buat akhirat. Pun di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika itu Nabi Sulaiman minta izin sama Allah mau membunuh atau dipenjarain semua setan. Izin sama Allah, Allah bilang jangan. Tapi Nabi Sulaiman meminta, akhirnya Allah beri kemampuan. Seadanya setan itu jin, semua yang ada di muka bumi dipenjara sama Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman suruh pembantunya menjual barang di pasar. Pembantu balik lagi, kenapa kalau aku bukan gak ada yang dagang? Oh mungkin lagi sibuk, besok sampai 3 hari gak ada yang dagang juga. Nabi Sulaiman ke pasar, bingung sepi semua. Pasar gak ada yang dagang. Ditelusurin sama Nabi Sulaiman gak tahu semua orang ibadah semua. Ya Allah kenapa begini? Itulah akibat kau menjalankan setan. Jadi nggak ada yang lagi ingat dunia, semuanya akhirat, semuanya bingung juga kita. Makanya sesuatu Allah nggak menciptakan sesuatu itu batil, sia-sia nggak bakalan, pasti ada manfaatnya. Walaupun setan, ya pasti ada manfaatnya. Kalau nggak ada angan-angan sudah. Tapi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mereka angan-angannya semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Allah ini maha mampu segala-galanya. Nah orang-orang kafir bilang ini Muhammad telah terkena sihir ini. Masa orang udah mati udah pulang berulang bisa hidup lagi? Gitu ya. Dikata orang kafir ketika turun surat An-Naba ayat 9 An-Nabil Azim. Gak mungkin orang sudah mati bisa dihidupkan lagi. Allah mengatakan la sayalamun maka la sayalamun. Kalian akan nanti melihat bahwasanya semua itu yang kalian anggap asatirul awalin itu cuma dongeng aja, nanti kalian akan menyaksikannya. Dipikir Allah nggak mampu untuk menjadikan itu semua, meragukan, ya bahkan mendustainya. Maka Allah jelaskan, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan Allah juga dalilnya surat Al-Fatir ayat 44. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Dan tidaklah adanya Allah Subhanahu wa taala itu ajiz, enggak mampu, lemah terhadap apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mampu.
Ini banyak dalil-dalil tentang kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna ahata ini selingkuhan semuanya. Ya, Allah mengetahui semuanya. Sampai wala yaqutuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah nggak capek untuk menjaga keduanya, nggak ada letihnya Allah capek, nggak. Maka jin-jin yang hidupnya ratusan tahun, ribuan tahun, itu kalau orang masukkan jin kita baca Al-Quran, dia hafal itu Quran, dia paham, dia bisa ngikutin kalau kita baca Al-Quran. Tapi pas ayat wala yaqutuhu dia nggak mampu. Dia nggak mampu itu jin. Ya, Ibnu Sirin itu mengatakan jin bisa nggak mampu. Maka ada ulama ketika ada jin, orang masukkan jin yang susah itu, susah diusir dia. Kuncinya wala yaudu. Ketika baca ayat kursi sampai ayat wala yaudu wala yaudu wala yaudu, itu ulang 7 kali seberi tekanan ke orang yang itu, insya Allah itu jin pergi dan mengunci, nggak bakal bisa balik lagi. Ya kan ada orang kesurupan gitu udah bacain apa dia pergi, nggak lama masuk lagi. Itu baca wala yaudu di telinganya, baca. Wah kata ya Tuhan, ini Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Jadi jangan ragukan kemampuan Allah. Jangan kita hanya bersandar dengan ilmu yang kita punya, dengan tubuh yang kuat yang kita punya, dengan harta yang kita banyak yang kita punya, ini akan menjadikan kita orang-orang yang paling selamat. Nah, kecuali kita bersandar dengan kuasa Allah. Saya punya ilmu, kalau bisnis ini pasti berhasil. Ente gak sadar dengan kuasanya Allah, kesulitan terus yang kita. Tapi kalau yakin dengan kuasanya Allah, dia sadarkan dengan kuasa Allah, itu bakalan banyak kemudahan. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah, ya, beliau selalu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hebatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ngerengek kayak anak kecil. Kalau kita nih, ulama-ulama kita bilang begini, kita ikutin aja kemauan Allah. Kemauan Allah dan Rasulnya bagaimana, kita ikutin. Jadi Allah pengennya kita takwa. Di dalam Al-Quran semua hukum-hukum Allah pengennya kita ikutin aja kemauan Allah. Jangan paksakan Allah buat ikutin kemauan kita. Ya Allah saya pengen begini, boleh meminta pada Allah, boleh. Tapi jangan pernah memaksa mereka. Ini dalam golongan doa orang-orang awam pasti minta ya Allah mau ini dan lain sebagainya. Tapi kalau ulama saleh, mereka udah nggak berdoa itu Allah menas'alukan afwal afiyah wal mu'afadat daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Selalu itu Allah mastur aurati wa amin rahani. Allahumma inni akhafu minka man nakhafu mimman yakhafika wa na'udzu bika mimman la yakhafika. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah. Aku minta kepadamu ya Allah dari orang-orang yang takut kepadamu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang-orang yang enggak punya takut kepadamu. Jadi para ulama ya Allah enggak naik terus minta sama Allah. Tapi mereka ngikutin kemauan Allah, akhirnya Allah ikutin juga kemauan mereka. Karena yang terbesit dalam hati dan pikiran itu Allah Maha tahu semuanya. Ya, anak kecil pun begitu, kita punya bayi, gak usah takut orang tua nggak bisa memberi makan. Itu bayi itu cuma teriak, itu perutnya lapar atau bagaimana? Orang tuanya bergerak, itu pasti rezeki buat anaknya. Itu pasti. Padahal cuma belum bisa ngomong, cuma bisa nangis doang. Tapi Allah sudah jadikan rezeki buat itu anak. Ya, wah kata. Tapi orang-orang kan orang-orang Bani Israel dulu, ya demen memperbanyak anak, tapi gimana nanti takut mereka. Mereka takut anaknya banyak, takut nggak bisa makan. Ya, bahkan di restoran di luar negeri, bahkan di Singapura sekali restoran, misalnya donat dipakai jual donat, untuk menjaga kualitas daripada tokonya itu, setiap donat yang hari itu nggak laku mau tutup itu dibuang.
Padahal masih layak buat makan itu dibuang. Karyawan kalau ketahuan nasi atau bawa pulang dipecat. Jadi saking profesionalnya bahasanya. Alhamdulillah umat Islam kayak gitu masih layak kasih. Ya masih layak kasih. Kita dulu jajan gitu. Kalau mau dagang misalnya bulan puasa buka takjil, selain niatnya emang dagang nyari untung, niatnya juga untuk memberi takjil orang yang puasa. Jadi kebanyakan misalnya beli bakwan nanti air es-esnya ini gratis. Gitu kan, ketika masih ada sisa sebelum maghrib udah tutup, sisanya itu dibagikan itu buat yang takjil di musola atau di mana bagikan gratis. Itu alhamdulillah ya, dulu tahun 2012 tuh ada sama istrinya 1.000. Ayo buat ngisi waktu, sisanya kasih. Nggak pernah yang namanya rugi, nggak pernah. Tapi kalau memang hitungannya bisnis mah, ini untung ruginya pasti dihitung. Tapi kita hitungannya nggak rugi, kita ngasih orang-orang buka puasa, malah kita untungnya lebih banyak. Tapi ayo sampai maghrib sampai jam 7 masih ditahan gitu. Nah, itu masya Allah ya. Bukan nyalain, monggo aja silakan. Tapi kalau melihat mana faedahnya lebih baik, ketika sudah ada untung, sudah mungkin lebih dari dagangan, silakan berikan kepada yang membutuhkannya. Wah kata ya ikhwan, jadi sangkutkan semuanya dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wa Allah mempunyai sifat iradah, berkehendak. Gak usah nyalain Allah. Allah mau kehendaki kayak begini, mau begitu, terserah bebas. Dan kita jangan menyalahkan. Wa hiya sifatun qaimatun bidzati ta'ala yukhassisu biha al-mumakkin bi ba'di ma yajuzu alayhi wa subhanahu wa ta'ala ayatasarrafa fil kauni yahasbil masyiatihi wa iradatihi wa hikmatihi fa yaj'ala hadha tawilan aw qasiran aw hasanan aw qabihan aw 'aliman aw jahilan wa fi hadzal makan aw fi ghairihi. Allah Maha mampu dengan kehendaknya Allah. Mau jadi orang tampan atau buruk, miskin atau kaya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa. Saya sudah rajin sedekah, ya Allah, kenapa nggak jadi kaya-kaya? Si fulan nggak pernah sedekah, nggak apa, dia kaya ini dan sebagainya. So, ada satu hadis yang artinya begini. Ya Allah, berilah kecukupan dan keberkahan. Mana gitu ya? Buat orang-orang yang cinta kepadamu. Ya Allah, berikanlah kekayaan buat mereka yang benci kepadamu. Rasulullah doain baik semua. Rasulullah yang benci sama Rasulullah didoain sama Rasulullah biar dia orang kaya. Kok kenapa mungkin doain? Ya karena nanti gak ada kebahagiaan buat dia di akhirat. Makanya kasih kebahagiaan buat dia di dunia. Kasih dia. Makanya di mana-mana rata-rata musuh Islam. Yang musuh Islam rata-rata itu dunianya mampu. Bukan hanya muslim, bukan hanya non-muslim, yang muslimnya pun begitu. Sudah ya. Jadi Rasulullah itu nggak pernah keluar dari mulutnya makian atau doa yang datar. Basyiran wa nadhiran. Kenapa? Kalau kita misalnya ulama-ulama dulu begini. Kullu ni'matin hazin. Setiap nikmat itu pasti ada yang hasud. Ente ganteng, mau kasih nikmat ganteng, pasti yang jelek hasud. Apapun nikmat yang Allah kasih sama itu pasti ada orang hasud. Jadi udah siap itu. Gak bakal ente selamat. Ente kaya dikit deh, pasti ada yang hasud. Apapun yang nikmat Allah kasih sama kita pasti ada yang hasud. Itu pasti. Dan ulama terdahulu ini gak pernah kalau dalam hasud itu mendoain yang enggak. Ada orang utang gak bayar, ya Allah beri dia kekayaan. Ada tetangga yang sirik dengan ya Allah beri dia kekayaan. Kenapa? Kalau dia kaya dia berhenti menghasut saya. Doanya begitu terus, nggak pernah, ya Allah ahliku, nggak pernah. Doanya macam-macam, pasti doanya yang baik semua. Dan kita bisa contoh, insya Allah ya. Kita belajar aja. Nikmat juga lapang dada itu nikmat. Ketimbang jadi tukang sumpah nggak ada. Dan dibilang Allah segala yang naik ke langit itu yang baik-baik. Yang naik ke langit itu yang baik-baik. Yang nggak baik itu pasti jatuh lagi. Itu jadi dari malaikat penjaga langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 itu ada penjaganya. Kemarin di kitab Hidayah kita sudah hatamin itu dijelaskan.
tentang amal perbuatan seseorang. Begitupun doa yang nggak baik, itu akan kembali kepada si pendoanya sendiri. Gitu ya. Jadi maha suci Allah, yang Allah punya kehendak, kita nggak bisa membantahnya. Allah mau menjadikan manusia ini dia miskin, atau dia kaya, dia tinggi, atau dia pendek, macam-macam. Itu kehendak Allah, kemauan Allah. Kita nggak bisa. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apa-apa yang kami ucapkan kepada sesuatu, kalau kami berkehendak tinggal mengucap kun fayakun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih. Maka lahum khiyaratun. Maka lahumul khiyarah. Dan mereka nggak ada pilihan. Maknanya kalau Allah sudah menciptakan suatu kamu begini, mereka nggak bisa, ya Allah jangan jadikan aku begini, nggak ada pilihan. Makanya jangan pernah enak kali ya, coba aku dilahirin jadi anak raja, gitu ya. Oh jadi anak presiden, mau jadi apa ya? Ada seseorang yang ibadah 50, ada yang mengatakan 50 tahun, ada yang mengatakan ini orang sudah ibadah selama ini, nggak ada cacat dalam ibadahnya, masya Allah. Tapi satu kali dia nggak terima dengan takdir yang Allah berikan sama dia, 50 tahun itu amal ibadahnya terhapus. Satu misalnya dia ngaca, ya Allah kenapa sih? Ya kan setiap manusia ini setampan-tampannya orang ada kekurangan, secantik-cantiknya manusia ada kekurangan. Kita aja kalau lihat muka kita antara kanan dan kiri beda ini. Mata aja beda. Sebelah kanan kiri beda. Yang kiri atur ada kecil, atur ada gede. Kepala sini ada peyang, sebelah sini kupingnya macam-macam. Ya, ada yang miring hidungnya pasti. Herman. Pasti tuh, ada yang kayak begitu. Semua yang mu'tadil, yang sama kanan kiri cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai sempurna aja Rasulullah. Ada orang yang kalau ketawa mulutnya cuma sini doang yang keangkat. Macam-macam. Ya, macam-macam bentuknya. Jadi tidak ada, itu ibadahnya terhapus gara-gara ya Allah, kenapa sih? Enggak, aku kupingnya cangklang misalnya. Begitu doang, itu terhapus. Dia nggak terima dengan apa yang Allah. Kalian kita ini nggak punya pilihan. Ya Allah, aku ini hamba-Mu dan Kau Tuhan. Udah perjanjian kita cuma itu doang dalam rahim. Ya Allah, saya lahir, taruh saya dong di rahimnya putri raja. Ya nanti saya jadi putra mahkota. Ya Allah, saya pengen tuh jadi ini. Gak punya pilihan manusia sekalipun. Ya Allah, jangan lahirin saya cacat, jangan. Gak ada. Gak punya pilihan, itu yang Allah sudah tentukan. Maka dibilang innani la ilaha illa ana. Ini hadis kursi. Sesungguhnya tidak Tuhan selain aku. Wa man lam yasjud lil bala'i wa lam yashkur lil qada'i wa lam yaqda wa lam yashkur ni'ami wa lam yaqda lil qada'i. Kalau siapa yang enggak bersabar dengan ujian yang aku berikan, enggak bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, dan enggak terima dengan takdir yang aku tentukan, kata Allah, falyakhruj min tahta liwa'i, keluar dari bawah namaku, falyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Jadi Allah bilang, kalau kau enggak puas aku jadi Tuhan, cari Tuhan selain aku. Allah sendiri ini hadis qudsi ya. Sebenarnya para asatidzah ini pasti mafhum, pasti hafal ini hadis. Di situ buat umat iman, ya ini Allah sudah tentukan. Maka mereka tuh kalau yang mereka pahami ini, mereka ngikutin kemauan Allah benar, mereka ikutin aja. Nanti Allah berikan nama kita, ya sudah, itu memang yang Allah berikan sama kita. Tapi berharap boleh. Kenapa? Karena manusia ini pasti ada harapannya. Entah itu harapannya kepada manusia dan sebagainya. Bahkan orang ateis sekalipun yang ngakui Allah itu gak ada Tuhannya, tapi ketika mereka dalam keadaan tertentu mereka ya Tuhan, mereka pasti butuh pada Allah. Padahal mereka mengakui gak ada eksistensi ketuhanan itu tidak ada. Jadi kita gak pernah bisa milih. Dan itu bisa menghapus amal ibadah kita. Seandainya enak banget
kalau saya coba kalau saya lahir jadi ustaz, jadi anak kiai, jadi habib, jadi anak raja ini tuh. Ya, bahkan ada punya teman dulu tuh masya Allah itu dulu kita apa kalau SD tuh kenapa malu kan orang tuanya kenapa kok nggak ngambil nggak bantu apa ngambil rapor dulu rapor malu emaknya jelek malu buat ngambil rapor sama lu teman-teman malu main diajak main rumah nggak mau malu main jelek yang ini belum ini kelas 5 SD tuh karena kelas 6 pindah nih di Pondok Bambu di samping Jalan itu SD 02 nya ada loh anak yang malu sama orang tua itu punya orang tua itu entah orang tuanya petani atau gimana kerja itu malu masya Allah dia nggak terima dengan keadaan dia sendiri apalagi main ke rumah dong malu rumah saya jelek dia sendiri nggak terima dengan nikmat yang Allah berikan sama dia. Dia malu main ke rumahnya, rumah saya jelek, cuma itu doang. Ente sendiri nggak terima dengan boleh syukur saja dengan aku. Kalau mau bersyukur aja aku tambahkan, karena nggak ada syukurnya sama Allah. Jadi begitu aja keadaannya. Coba kita gampang aja bersyukur ini. Hadza min fadli Rabbi. Kalau ada orang beli mobil baru, Pajero, Rubicon, dia tulis hadza min fadli Rabbi. Ini keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Ente juga katakan ini keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Kenapa ente malu dengan keadaan yang Allah sudah kasih? Gak perlu malu dengan keadaan. Mohon maaf ya kalau di kampung begini keadaannya, mungkin itu sekedar basa-basi aja. Tapi kalau sampai dia malu dengan keadaan rumahnya sendiri, dengan keadaan apa yang Allah berikan, ada kufur nikmat namanya. Orang yang kufur nikmat itu azabnya perih. Makanya kebanyakan orang masuk dalam nerakanya Allah karena kufur dengan nikmatnya Allah. Bukan kufur syirik, keluar dari Islam bukan, tapi kufur dengan nikmat Allah. Manusia nggak bisa memilih. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa-apa yang mereka syirikkan sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran juga qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Garis bawahi innaka ala kulli syai'in qadir. Qul katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala raja dari segala raja. Dan Allah Maha mampu memberikan kerajaan kepada siapa yang pantas. Dan Allah pun punya kemampuan untuk mengambil itu kerajaan. Dan Allah juga mampu untuk memuliakan manusia, bahkan menghinakan seorang manusia. Segalanya sesuatu kebaikan ada di sisi Allah. Segala kebaikan ada di sisi Allah. Berarti bukan berarti ini kerajaan dia nggak jadi raja, nggak jadi apa terus dia jadi raja jadi mulia ada kebaikan lah, belum tentu. Ya. Anda ingat dulu, anda punya tetangga itu, masya Allah. Dia selalu minta. Zaman dulu tuh mobil kijang zaman dulu dia selalu minta di Allah kasih dia dengan kerja ini kijang. Dia bersyukur tasyakuran dia alhamdulillah Allah kasih bisa beli mobil. Kalau bilangnya pasti ada kan tinggal stasiun Jatinegara belakang di sana baru gang 2 pintu kereta itu masih ada keluarga sama anak-anak istri itu kan keluarga itu udah nggak ada barisan lagi. Mana keluarga itu bisa ada kereta semua. Wah, ya. Kita nggak tahu, nggak ada yang baik buat kita, ya. Belum tentu itu menurut Allah. Ya, kadang yang Allah menurut kita dulu gini, bisa jadi itu yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah di sisi Allah itu segala kebaikan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu man yasha' wa yahbu liman yasha' inatsan wa yahbu liman yasha'u dzukuran. Allah ini raja pemilik daripada langit dan bumi. Menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yang ada dalam rahim Allah menciptakan laki dan perempuan itu Allah kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukuran wa inasan
Wa yaj'alu ma yasha'u hakiman. Dan Allah juga mampu menjadikan orang ini hakim. Hakim ini mantul. Innahu alimun qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Banyak orang yang gitu, ya Allah, apa nih? Gak punya keturunan, ini dan sebagainya. Istrinya kan diceraikan salah satu karena gak punya keturunan. Gitu ya. Padahal udah ngambil roh nabi-nabi terdahulu, Nabi Zakaria itu kan umur 90 tahun lebih gak punya keturunan. Minta berharap terus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi niatnya bukan buat sombong, buat malu nih nikah bertahun-tahun gak begini nih, buat nutupin malu tapi gak bersyukur pada Allah. Akhirnya susah. Tapi kalau ada ya Allah, biar ada yang menjalankan aku, biar ada keturunanku yang baik ya Allah. Jadikan keturunan mereka ahli sholat, berikan aku keturunan, insya Allah Allah beri. Wa inna darabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Itu surat apa itu? Coba nanti aja pasaran. Khairul warithin itu ayat diulang-ulang bagi orang yang susah punya keturunan, insya Allah itu makbul. Cepat itu. Wa inna darabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ada itu antara khairul warithin. Wah katanya ikhwan, Allah Maha mampu dan Maha berkehendak. Beda dengan kita pada mampu tapi nggak punya kemauan. Ya kadang punya kemauan nggak punya kemampuan. Mau kaya, mau ini, kemampuan kadang ada. Kalau salah satu yang kita nggak punya, sandarin sama Allah. Itu insya Allah murtah kita hidup bakalan penuh dengan kenikmatan. Tapi kalau kita paksain apa yang kita mau terus, itu bakal kesulitan yang kita dapat. Tapi kalau kita ikutin apa yang kemauan Allah, insya Allah yang kita nggak punya pun itu Allah bakalan kasih. Kita punya anak sayang, kita sama ini anak ngikutin dulu sama kita apa yang kita perintahin dia ikutin. Kita juga mau lihat anak ya Allah sendal lebih jelek. Ini anak nggak minta juga kita beliin. Kalau memang nurut sama orang tua, begitu pun kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara berpikir yang baik tentang kehidupan kita gak mau bisa temui kecuali kita paham makna ilmu yang Allah berikan kepada kita dan kita memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ke depannya Allah berikan kita pemahaman yang baik. Wallahu a'lam bishawab.